نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، صدق اللہ المولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ میرا، آپ کا یا کسی دوسرے تیسرے شخص کا وعدہ نہیں، بلکہ اس خالق کائنات کا وعدہ ہے جس کے فیصلوں میں تغیر اور تبدل ممکن نہیں۔ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، بلکہ اس نے خود فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اس نے وعدوں کے پورا کرنے کا اور دعاؤں کی قبولیت کا ہم سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مانگیں، 1000 بار مانگیں، دن رات مانگیں، بلکہ بار بار مانگیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر دعاؤں کی قبولیت کا مژدہ سنایا۔ متعدد مقامات پر اس نے ہمیں دعا مانگنے کی طرف راغب کیا، بلکہ جو نہیں مانگتا اس کے ساتھ اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، پریشانیوں، دکھوں، بیماریوں اور مصیبتوں کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے، اور ان تمام مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں سے نجات، ان سے علاج معالجہ اور ان پریشانیوں سے نجات کے لیے بھاگ دوڑ کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ ہم ان تمام سے نجات کے لیے ظاہری اسباب کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، مثلا بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکماء، اطباء ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کاروبار میں ناس ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کاروباری حضرات سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی مقدمے میں الجھ جائیں تو ہم وکلاء اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی کام پڑ جائے تو ہم سیاسی وابستگیوں کو کام میں لاتے ہیں اور سیاسی گتھیاں سلجھاتے ہیں، مگر وہ جو حقیقی مسبب الاسباب ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس نے ہمیں نیست سے ہست کیا ہے، جس نے ہمیں مجبوری اور معذوری سے طاقتور انسان بنایا ہے، ہمیں ہوش و خرد، حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی سے نوازا ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے رابطہ رکھیں، اور بہترین رابطے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ دعا ہے۔ جس طرح مادی طور پر ہم دنیا کے اندر آنے کے لیے اپنے رب کے محتاج تھے، بالکل اسی طرح ہم اس کے روحانی طور پر بھی محتاج ہیں۔ ہمیں ظاہری اسباب پر نظر رکھنی آتی ہے، مگر ان اسباب کے اندر جو تاثیر ہے وہ جس نے پیدا کی ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثلا دیکھیں، آگ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں،
وہ गर्म है, उसके अंदर तपश है। हम ये तो जानते हैं कि आग के अंदर गर्माइश है, लेकिन उस आग के अंदर जो तासीर पैदा की है गर्मी की, और जिसने पैदा की है, हमें वो खालिक और मालिक नजर नहीं आता। हालांकि आग बजाते खुद कुछ भी नहीं है। अगर आग का काम हर जगह पे जलाना होता तो यही आग हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कभी गुलो गुलजार न बनती। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा खालिक हकीकी मौजूद है जो चाहे तो आग को गर्म कर दे और जो चाहे तो उसी आग को गुलो गुलजार बनाकर ठंडी कर दे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं तो हमें प्यास लगे तो हमें पानी तो नजर आता है, लेकिन जिसने पानी के अंदर प्यास को बुझाने की तासीर पैदा की है वो हमें नजर नहीं आता। भूख लगे तो हम खाने की तरफ लौटते हैं, दौड़ते हैं और खाना ढूंढते हैं, खाना खाते हैं। हमें उस खाने के खाने से भूख मिटती हुई तो नजर आती है, लेकिन जिसने उस खाने के अंदर भूख को मिटाने की तासीर रखी है वो हमें नजर नहीं आता। मजीद थोड़ा सा आगे चले जाएं तो हमें छुरी का काटना तो नजर आता है, लेकिन उसके अंदर जो छुरी को काटने की तासीर है जिसने पैदा की वो नजर नहीं आता, क्योंकि छुरी भी बिल्कुल आग की तरह कुछ भी नहीं। अगर हर छुरी काटना ही होता उसका काम तो ये छुरी हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर देती, लेकिन इसने तो उनका एक बाल तक नहीं काटा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी जात और कुव्वत वाली चीज मौजूद है कि जो ये तासीर पैदा करती है और हुक्म देती है कि ये काम कर और ये काम ना कर। बिल्कुल इसी तरह परेशानियों के वक्त हम किसी ताकतवर मददगार की जुस्तजू में होते हैं, ताकतवर मददगार की तलाश करते हैं। बीमार हो जाएं तो आला डॉक्टर ढूंढते हैं, किसी मुकदमे में फंस जाएं तो ताकतवर वकील और अच्छा वकील करने की कोशिश करते हैं। अगर दुखों में फंस जाएं तो आला गमगुसार ढूंढते हैं। मगर इन सब से बढ़कर जो सबसे ताकतवर वकील भी है, सबसे ताकतवर गमगुसार भी है, सबसे ताकतवर हमें बीमारियों से शिफा देने वाली जात है, वो खुदा है। हम उसकी तरफ कभी मुतवज्जो नहीं होते। तो मेरे भाई, ये जो दुआ है ये आज हमारी जरूरत है। हम हजारों लाखों परेशानियों में मुब्तला हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम अपने रब की बारगाह में नहीं आते, रात की तन्हाइयों में उसे मनाते नहीं हैं, मसल्ले के ऊपर बैठकर उसे बुलाते नहीं हैं, उससे पुकारते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ हमारा राबता ही नहीं होता। हम दुनियावी तौर पर जितने भी मददगार हैं उनको तो ढूंढते हैं, लेकिन वो जो हकीकी मददगार हर वक्त हमारे पास मौजूद है, जो कहता है उजीब दावत दाई इज़ा दान, कि मैं तुम्हारी दावत का, तुम्हारी पुकार का हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार हूं, तुम जब भी मुझे पुकारोगे, उससे हम दूर हैं। हमें चाहिए कि हम अपने रब से हर वक्त राबता कायम रखें, दुआ मांगते रहें, यकीनन वो कबूल करने वाला है। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।